ہمیں بہت ساری اپارچونیٹیز اویلیبل ہیں، تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم نہ صرف یہ کہ محنت سے یہ ہنر سیکھیں اور اس کے بعد جا کے اپنے اپنے علاقوں میں یقیناً اپنا روزگار کمانا ایک بیسک نیڈ ہے انسان کی کہ اپنے گھر کی بھی غریبی ختم کرے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ امپلائمنٹ کی اپارچونیٹیز مزید جنریٹ کریں۔ رانا صاحب سے بھی میری یہ گزارش ہے کہ جو پرائم منسٹر یوتھ پروگرام ہے، آپ کی لیڈرشپ، ڈائنامک لیڈرشپ کے اندر بہت اچھے انیشیٹو آپ لے رہے ہیں، تو یہ جو ریموٹسٹ ایریا ان کو خصوصی ٹارگٹ کرے۔ یہ جو جگہ ہے نا، یہاں پہ جہاں آپ آئے ہوئے ہیں، یہ تعلیم حاصل کرنے کی جگہ ہے، اور اس میں ہمارا ایک ہی مقصد ہے کہ آپ یہاں سے ہنر سیکھ کے جائیں اور اپنی زندگی بہتر کریں۔ ہمیں آپ سے کوئی واپسی میں کوئی آپ سے چیز نہیں چاہیے، ہمیں صرف یہ چاہیے کہ آپ سیکھیں، اپنا کام کریں، کاروبار کریں اور اپنی زندگی بہتر کریں، اپنا گھر بہتر کریں، اور پھر ملک خود بخود بہتر ہو جائے گا۔ اپنے ہاتھ سے کام کرنا جو ہے نا، وہ عین عبادت ہے، یہ ہمارا دین کہتا ہے۔ اسلام ہمیں جو درس دیتا ہے، تو جو اپنے ہاتھ سے کام کرنا ہے وہ کیا ہے؟ کچھ سکل سیکھنا۔ جو آپ لوگ کچھ نہ کچھ جو سیکھ رہے ہیں، تو آپ کے جب ہاتھ میں ہنر ہوگا، آپ اپنی زندگی بھی بنائیں گے۔ ایک تو سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کے ہاتھ میں ایک ہنر آ رہا ہے، اور یہ ہنر ایک ایسی چیز ہے کہ ابھی ہمارا جو پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کا جو آفس ہے، ابھی میرا جو ہمارے ساتھ کام کرتے لوگ ہیں وہ بتا رہے تھے کہ ایک بچی ہے وہاں پہ جو انجینئرنگ اس نے کی ہوئی ہے، لیکن اس کو جاب اس لیے ملی، گرافک ڈیزائن کا اس نے کورس کیا، تو انجینئرنگ کی بنیاد پہ اس کو جاب نہیں ملی، اس کو گرافک ڈیزائن کی بنیاد پہ۔ تو سکلز جو ہے نا، اب دنیا سکلز کی طرف جا رہی ہے، اور آپ لوگ جن علاقوں سے آئے ہوئے ہیں، آپ لوگوں کے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اتنا خوبصورت پروگرام ہے جس کے اندر آپ لوگوں کو امپاور کیا جا رہا ہے، آپ کے ہاتھ میں ہنر دے کے آپ کو اپنی زندگیاں بنانے کا موقع دیا جا رہا ہے۔ ہم نے اپنے ملک کو کمزور نہیں ہونے دینا، ہم نے سب سے پہلے خود مضبوط ہونا ہے۔ آپ سب جو بیٹھے ہیں، آپ پاکستان کے ایمبیسیڈرز ہیں، آپ پاکستان کا کل ہیں۔ آپ لوگوں نے محنت کر کے اپنی زندگیاں بنانی ہیں، کیونکہ میں ہر نوجوان کو کہتا ہوں کہ سب سے پہلے اپنے ساتھ سنسیئر ہو جاؤ۔ جو بچہ یا بچی اپنے ساتھ سنسیئر نہیں ہوتا، وہ کسی اور کے ساتھ بھی سنسیئر نہیں ہو سکتا۔ اور سنسیئر آپ نے کیا ہونا ہے؟ آپ جو آج سیکھ رہے ہیں، اس کو پوری محنت اور لگن۔ جی، اس وقت موجود ہیں ہم چیئرمین پرائم منسٹرز یوتھ پروگرام رانا مشہود صاحب کے ساتھ۔ ان سے جانتے ہیں کہ آج وہ یہاں PPAF میں تشریف لائے ہیں اور انہوں نے اسٹوڈنٹس کو سراہا ہے جو بلوچستان سے یہاں ٹریننگ لے رہے ہیں۔ ان سے جانتے ہیں سر، کیسا لگ رہا ہے آپ کو کہ اتنے بچے جو دور دراز علاقوں سے آئے وہ ٹریننگ لے کے یہاں سے جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، یہ IRM اور PPF کی مشترکہ کاوش ہے، اور مجھے اتفاق ہوا بلوچستان کے دور افتادہ علاقوں میں بھی جانے کا اور باقی ان کی پوری ایفرٹ دیکھنے کا۔ تو ایک بہت زبردست قسم کی ایفرٹ ہو رہی ہے کہ جو فنی تعلیم ہے اس کے ذریعے بچے بچیوں کو امپاور کرنے کی، اور یہ وہ بچے بچیاں ہیں جن کا ویسے تو اگر آپ دیکھیں کہ تعلیم انہوں نے حاصل کی، آگے ان کو کوئی سٹریم مل نہیں رہی تھی، تو یہ اب ایک عزت کے ساتھ جو ہے ہاں جی ریبن دے کے سائڈ پہ کتھائی اچھا جی، سر بتایا میں سلا تو آپ ہی آ جائیں۔ نہیں آ جائیں۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار نے دفتر خارجہ میں ویمن ایسوسی ایشن چیریٹی بازار کا افتتاح کیا ہے۔ چیریٹی بازار میں مختلف سفارتخانوں کی جانب سے سٹالز اور ثقافتی نمائش کا اہتمام کیا گیا ہے۔ غیر ملکی سفارتکار اور ان کے اہل خانہ بھی چیریٹی بازار میں شریک ہیں۔ وزارت خارجہ کے افسران اور میڈیا نمائندگان کی ایک بڑی تعداد اس چیریٹی بازار میں شریک ہے، اور مختلف ممالک کے سفارتخانوں کی جانب سے اپنی اپنی ثقافت کی مختلف مصنوعات کے سٹالز بھی لگائے گئے ہیں، جس سے اس میلے کا کثیر ثقافتی تاثر نمایاں طور پر دکھائی دیتا ہے۔ فارن آفس ویمن ایسوسی ایشن کا مقصد معاشرے میں مستحق اور معاشی طور پر کمزور طبقوں کی معاونت کرنا ہے۔
नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने वज़ारत ख़ारिजा में पाकिस्तान फ़ॉरेन ऑफिस विमेन एसोसिएशन के चैरिटी बाज़ार का इफ्तिताह किया। चैरिटी बाज़ार का मकसद पिसे हुए तबक़ात की फ़लाह में हिस्सा डालना है। इस्लामाबाद में मौजूद सिफारत खानों ने बाज़ार में अपने अपने मुल्कों के स्टॉल्स भी लगाए हैं। सिफारती अहलकारों समेत ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की एक बड़ी तादाद इस मीना बाज़ार में शिरकत कर रही है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा मोहम्मद इसहाक डार ने दफ्तर ख़ारिजा में विमेन एसोसिएशन चैरिटी बाज़ार का इफ्तिताह किया। लाइव मनाजिर आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं। चैरिटी बाज़ार में मुख्तलिफ सिफारतखानों की जानिब से स्टॉल्स और सकाफ़ती नुमाइश का भी अहतमाम किया गया है। गैर मुल्की सिफारतकार और उनके अहल खाना भी इस चैरिटी बाज़ार में शरीक हैं और वज़ारत ख़ारिजा के अफसरान और मीडिया नुमाइंदगान की भी एक बड़ी तादाद इस चैरिटी बाज़ार में शरीक है। मुख्तलिफ ममालिक के सिफारत खानों की जानिब से इस मीना बाज़ार में अपनी अपनी सकाफ़त की मुख्तलिफ मसनूआत के स्टॉल्स भी लगाए गए हैं। फ़ॉरेन ऑफिस विमेन एसोसिएशन का मकसद माशरे में मुस्तहिक़ और माशी तौर पर कमज़ोर तबक़ों की मुआवनत करना है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने वज़ारत ख़ारिजा में पाकिस्तान फ़ॉरेन ऑफिस विमेन एसोसिएशन के चैरिटी बाज़ार का इफ्तिताह किया, जिसके मनाजिर आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं। चैरिटी बाज़ार का मकसद जो है वो ऐसे पिसे हुए तबक़ात की फ़लाह में हिस्सा डालना है जो कि माशरे में मुस्तहिक़ और माशी तौर पर कमज़ोर तबक़ात हैं। इस्लामाबाद में मौजूद सिफारत खानों ने बाज़ार में अपने अपने मुल्कों के स्टॉल्स लगाए हैं। सिफारती अहलकारों समेत ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की एक बड़ी तादाद इस मीना बाज़ार में शिरकत कर रही है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने वज़ारत ख़ारिजा में पाकिस्तान फ़ॉरेन ऑफिस विमेन एसोसिएशन के चैरिटी बाज़ार का इफ्तिताह किया। PTV ताज़ा तरीन में अब तक के लिए इतना ही। ऊपर मौजूद है डू विजिट प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम पोर्टल। शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनका पूरा इस वक्त फोकस जो है पाकिस्तान के नौजवानों को एम्पावर करना है, उनको अमली मैदान में उनकी हैंड होल्डिंग करनी है, उनको एक प्लेटफॉर्म देना है। तो हम आपको वो सब कुछ प्रोवाइड करेंगे, आप विजिट करें और वहाँ पर फिर आपको सब कुछ मिलेगा। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रूमी हयात साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच जी। सर आप ये बताइए कि ये जो सोच आई आपने दूर दराज के बच्चों को यहाँ लाने की और उनको जो है तालीम देने की, उनको ट्रेनिंग्स देने की, क्योंकि वैसे देखा जाए तो हमारी जो ट्विन सिटीज़ है इसमें भी आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो कि अभी अपनी सलाहियतों को उजागर करने में कामयाब नहीं हो सके। तो ये दूर दराज इलाकों का आइडिया कहाँ से आया? देखिए, बलूचिस्तान हम जब जानते हैं कि एक बहुत बड़ा सूबा है एरिया के हिसाब से, मगर पॉपुलेशन बड़ी डिस्पर्स्ड है। तो जो इस वक्त हमारे पास बच्चे आए हुए हैं ये एक बड़े ग्रुप के हैं जिनमें से 500 से ज़्यादा बच्चों को हम ट्रेनिंग देंगे और डिफरेंट स्किल्स में, उनमें हाई टेक स्किल्स भी हैं जिस तरह डिजिटल मार्केट है, साइबर सिक्योरिटी है और ई कॉमर्स है, इस तरह की स्किल्स भी हैं। और कुछ ट्रेडिशनल स्किल्स भी हैं जिस तरह मोटरसाइकिल मैकेनिक है, बिल्डिंग इलेक्ट्रिशियन, सोलर पैनल से फिटिंग और उस तरह की ट्रेनिंग्स भी हैं, ड्रेस डिज़ाइनिंग की भी हैं। तो मोबाइल फ़ोन की रिपेयरिंग भी है, इस तरह की ट्रेड्स भी हम उसको कर रहे हैं। और आइडिया पीछे यही है कि ये एक हुनर सीख के जाएं, ये वापस जाएं और ये अपना काम शुरू करें, एक छोटा कारोबार शुरू करें। और जब ये काम करेंगे तो ये अपने साथ 4-5 बच्चों को और भी जॉब भी दे देंगे। तो इनकी छोटी सी दुकान से बड़ी दुकान बन सकती है। और जिस तरह हमारा एक्सपीरियंस है पाकिस्तान में, हम अब तक तकरीबन 15 लाख यंग लड़के और लड़कियों को हुनर दे चुके हैं पूरे पाकिस्तान के तमाम सूबों में, जिसमें फिर गिलगित और नॉर्दर्न एरियाज़ भी शामिल हैं और आज़ाद कश्मीर का एरिया भी शामिल है। तो पूरा पाकिस्तान को हमने कवर किया है। और इसके अलावा हमारे यहाँ 20 ममालिक से भी लोग आते हैं डिफरेंट स्किल सीखने। यानी ये तो बेसिक स्किल्स हैं, फिर हाई एंड जो होती है माइक्रो फाइनेंस में या कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन या कम्युनिकेशंस में, और हाई एंड के जो कोर्सेज, मतलब इंटरनेशनली भी स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं जी। और उनकी गवर्नमेंट के लोग भी आते हैं, जिस तरह हिंदुस्तान से बहुत लोग आए थे, सरकारी अफसर थे, जिस तरह इंडियन सिविल सर्विस के लोग आए थे, मालदीव से 6 महीने के कोर्स पे आए थे माइक्रो फाइनेंस सीखने, जो उनके बैंकिंग के लोग थे कि वो माइक्रो फाइनेंस रूरल एरियाज़ में कैसे कर सकते हैं। सो इस तरह ये इदारा जो है ये पिछले 30 साल से काम कर रहा है। और हमारी कोशिश यही है कि एक पाकिस्तान में हाई एंड स्किल का ये सेंटर हो, जिस तरह आपने देखा है कि ये पूरा एक सेंटर ऐसे ही है। हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट है वो ये नहीं है कि उनको हम एक कागज़ डिग्री या सर्टिफिकेट पकड़ाएं। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि वो लोग काम सीखें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर करें। तो चाहे वो एजुकेटेड यूथ है
یا لیس ایجوکیٹڈ یوتھ ہے. اور اس کے علاوہ خالی یہ نہیں ہوتا کہ ٹریننگ کرانا, ان کو ہمارا آبجیکٹیو یہ نہیں ہے کہ ایک مستری اچھا بنا دیں. ہمارا آبجیکٹیو ہے وہ اچھا انسان بنے, اچھا شہری بنے, اچھا پاکستانی بنے, اور وہ جب واپس جائے تو وہ ایک بہتر انسان بھی بن کے جائے, خالی ہنر نہ سیکھے. بلوچستان کے بچوں کو آج یہاں پہ سرٹیفکیٹس دیے گئے اور ان کو سراہا گیا جو انہوں نے یہاں پہ ٹریننگ حاصل کی ہے. سو ان سے جانتے ہیں کہ یہ ذمہ داری جو انہوں نے اٹھائی ہے یہ کتنے عرصے سے اٹھا رہے ہیں اور ایسے کتنے بچوں کو جو ہیں وہ ٹرین کر چکے ہیں کہ وہ زندگی میں آگے بڑھیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. جی سر یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ پی پی اے ایف کو کب سے ہیڈ کر رہے ہیں, کب سے آپ اس ادارے کے ساتھ منسلک ہیں؟ پی پی ایف سن 2000 سے کام کر رہے ہیں اور میں 2021 سے پی پی ایف کے ساتھ منسلک ہوں. ٹھیک سر, یہ بتائیے گا کہ اس سے پہلے بھی کیا آئی آر ایم کے علاوہ بھی اس میں ٹریننگز جو ہیں وہ دی جاتی ہے پی پی اے ایف میں, یا یہ آپ لوگوں کی جو آئی آر ایم میں ہی صرف ٹریننگز ہوتی ہیں؟ ایسا جی کہ ٹیکنیکل ووکیشنل اسکل, یہ جو آج آپ پروگرام دیکھتے ہیں یہ بلوچستان سے مدارس کے اور مائنارٹیز کے بچے ہیں جن کو ہم نے آئی آر ایم میں اسپانسر کیا اور وہ یہاں پہ ٹریننگ اٹینڈ کر رہے ہیں. تو یہ 100 بچے اس وقت ٹرین ہو رہے ہیں, لیکن ہم نے اس طرح کے 11 لاکھ بچوں کو پچھلے 20 سالوں میں ٹرین کیا. اور یہ ہمارا ریگولر پروگرام ہے جس میں ہم نوجوانوں کو اسکل پرووائڈ کرتے ہیں تاکہ وہ سیلف ایمپلائڈ ہو جائیں. اس کے ساتھ انٹرسٹ فری لون تیسری اسٹریٹجی ہے ہماری کہ جس میں ہم اس طرح کے بچوں کو یا میڈیم اسمال انٹرپرائزز جو ہیں ان کو ہم قرضے پرووائڈ کرتے ہیں. اور اس میں کوئی 30 لاکھ کے قریب خاندانوں کو ہم نے یہ قرضے پرووائڈ کیے ہیں جو کہ پرائم منسٹر انٹرسٹ فری لون پروگرام ہے. اور اس کے ذریعے وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بزنسز اپنے گاؤں میں یا چھوٹے شہروں میں وہ شروع کر کے اور غربت کے چنگل سے نکل سکتے ہیں. تو یہ ہماری اپروچ ہے گریجویشن کی جس میں 3 پوائنٹ اسٹریٹجی ہے اور اس میں ایک اسٹریٹجی ٹیکنیکل ووکیشنل اسکل کی ہے. سر کیا میسج دینا چاہیں گے وہ لوگ جو کہ کوئی نہ کوئی راستہ تو ڈھونڈ رہے ہیں لیکن ان کو منزل نظر نہیں آ رہی, ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ دیکھیے جی, ہمارا بڑا خوبصورت ملک ہے, اللہ پاک نے ہر قسم کے وسائل سے نوازا ہوا ہے, اور صرف یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں نے محنت کرنی ہے, ایک صحیح ڈائریکشن آئیڈینٹیفائی کرنی ہے اپنے لیے. تو میں نوجوانوں کو یہی ترغیب دوں گا کہ وہ کوئی نہ کوئی ہنر سیکھیں. اور ہمارا ملک الحمدللہ ینگ ملک ہے, 65% آبادی ہماری 30 سال سے کم عمر کے لوگوں کی ہے, اور دنیا اس کو پاپولیشن ڈویڈنڈ کہتی ہے کہ یہ ملک کے لیے سب سے قیمتی ریسورس ہے. ہمارے پاس ٹھیک ہے کہ سونے کے اور باقی بھی منرلز بھی موجود ہیں, لیکن جو سب سے قیمتی سرمایہ وہ انسان ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ان نوجوانوں کو ترغیب دیں, ان کو مواقع فراہم کریں تاکہ وہ اسکل ایکوائر کر کے اپنے ملک و قوم کی ترقی میں اپنا رول ادا کر سکیں. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں نذیر احمد, اور ان سے جانتے ہیں کہ بلوچستان سے وہ اسلام آباد کیا خواب لے کے آئے تھے اور ان کو کیا اپنے خوابوں کی تعبیر نظر آ رہی ہے کہ نہیں. السلام علیکم نذیر. وعلیکم السلام. نذیر یہ بتائیے کہ بلوچستان سے کیا سوچ کے آئے تھے کہ کون سی ٹریننگ میں نے کرنی ہے اور اس کے بعد واپس جا کے کیا کروں گا؟ میں نے یہ سوچا تھا کہ میں نے انشاءاللہ جا کے وہاں پہ موٹر سائیکل میکینک سیکھنا ہے, اور اس کے جو جتنا بھی اس کے جو کام ہے انشاءاللہ میں نے یہاں سے ضرور سیکھ کے جانا ہے. ٹھیک, تو یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اتنے ڈیوریشن میں آپ کو پورا کام آ گیا اور اس کے بعد اب آپ اپنی شاپ کھول سکتے ہیں؟ جی انشاءاللہ تو ضرور کھول سکتے ہیں. اور یہاں پہ جو ہمارے اساتذہ اکرام ہے وہ ماشاءاللہ اتنا جو ہے ہم سے زیادہ محنت کرتے ہیں دن رات کے. انشاءاللہ وہ 2 مہینے کہہ کہ میں یہی تو سوچتا ہوں کہ میں کہتا ہوں کہ 1 مہینے میں انشاءاللہ میں بالکل جو ہے یہ کام کر سکتا ہوں. بہت اچھی بات ہے نذیر, ہمیں بہت خوشی ہوئی کہ آپ بلوچستان سے آئے اور آپ نے ایک ایسا شعبہ چنا جس میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنے لیے کچھ کر پائیں گے. جی ناظرین, ایک اور نوجوان ساجد علی ہمارے ساتھ موجود ہیں کہ وہ بھی بلوچستان سے اسلام آباد آئی آر ایم انسٹیٹیوٹ میں اپنے اسکل کی کھوج میں آئے, اور دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کون سی تعلیم حاصل کی یہاں سے اور کیا لگتا ہے کہ ان کے فیوچر پلانس کیا ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ساجد بتائیے گا کہ آپ وہاں سے بلوچستان سے یہاں آئے, کیا ٹریننگ آپ نے لی اور آپ کو کیا لگتا ہے کتنا سیکھ گئے آپ؟ جی ہم نے جو یہاں پر آ کے بلڈنگ الیکٹریشین اور سولر پینل کے حوالے سے جو ہے وہ ٹریننگ حاصل کی ہے, اور الحمدللہ بہت ساری چیزیں سیکھی ہیں کہ ایک بلڈنگ کی کیسے فٹنگ کرنی ہے سولر کے ساتھ, اور دوسری چیزیں جو اس یو پی ایس وغیرہ کیسے کنیکٹ کرنا ہے, اور دوسری ساری چیزیں جو گھر میں استعمال ہونے والی چیزیں ہیں جیسے استری ہو گئی, جیسے پنکھا ہو گیا, جیسے بلب ہو گیا, اگر خراب ہو جائے تو ان کو کیسے بنانا ہے, یا اگر نیا آ جائے تو ان کو کیسے کنیکشن دینا ہے, یہ ساری ہم نے چیزیں سیکھ لی ہیں. بیسک جو ساری نالج ہوتی ہے وہ اب آپ کو آ گئی. اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے یہی شعبہ کیوں چنا؟
वेल ये मैंने शोबा इसीलिए चुना था क्योंकि इसका काम में मुझे पहले से थोड़ा बहुत आता था, क्योंकि घर में जो हम काम वगैरह करते थे तो उनके हवाले से मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज थी। तो इस हवाले से मैंने जब BRSP ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि आप कौन सा ट्रेड इख्तियार करना चाहते हैं, तो मैंने कहा यही मैं ट्रेड जो चूज़ करूँगा, क्योंकि इसमें बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है और आगे जो चलकर सोलर पैनल के बहुत सारे वो आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है फ्यूचर में कि आपको कैसे फिटिंग करनी है। और दूसरी चीज़ ये कि इस ट्रेड के हवाले से आप आउट कंट्री में भी अप्लाई कर सकते हैं। एक और बलूचिस्तान के नौजवान मोहम्मद अयाज हमारे साथ खड़े हैं, इनसे पूछते हैं कि ये किस ट्रेड में जिन्होंने ट्रेनिंग हासिल की है और इनको क्या लगता है कि इनके मुस्तकबिल के प्लान्स क्या होंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो ये बताइए कौन सी ट्रेनिंग हासिल की आपने? मैं यहाँ पे जब मैं आया मैंने बेसिक कंप्यूटर का ट्रेडर्स। अच्छा ये बताएं कि इससे पहले आप यही सोचते होंगे कि मैं कोई ऐसी ट्रेनिंग हासिल करूं, जब आपके पास ये अपॉर्चुनिटी आई तो कैसा लगा? आपकी फैमिली ने आपको सपोर्ट किया कि आप जाएं इस्लामाबाद और ये ट्रेनिंग हासिल करें? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मुझे शुक्रिया अदा करना चाहिए PPAF का, जिन्होंने जो फंडिंग फ्रेम करती है, और इसके बाद BRSP का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उसने इतने सारे सैकड़ों लड़कों में से मुझे यहाँ पे आके, फिर यहाँ पर मैं IRM के बहुत शुक्रगुजार हूँ कि यहाँ पे बहुत ही मतलब काबिल असतिज़ा हम लोगों को फ्रेम किए और बेहतर से बेहतर हम लोगों को सिखा रहे हैं। तो यहाँ पे जो खाना पीना वगैरह यहाँ पे राइश सारे RM वाले अदा करे और मैं बहुत खुश हूँ, और मैंने बहुत चीज़ें सीखी और आगे इंशाल्लाह और भी सीखूँगा ये सवाल। माशाल्लाह, आपके घर वालों को कितनी खुशी होगी जब आप यहाँ से पढ़ लिख के कुछ करने के काबिल होंगे? जी, जब ये खुशखबरी मिली मेरे घर वाले बहुत खुश हो गए थे और मुझे कहा कि आप बेशक चले जाए, और मैं भी बहुत खुश हूँ। और यहाँ से कोर्स करवाने के बाद जब मैं चला जाऊँगी इंशाल्लाह मेरे वालिदैन और मेरे बहन भाई सब खुश होंगे। जी, अब हमारे साथ मौजूद है नेमतुल्लाह, ये भी बलूचिस्तान से यहाँ ट्रेनिंग लेने आए थे और इनसे पूछते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में इनको क्या लगता है कि इन्होंने कितना सीख लिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताएं कि आपको डिजिटल मार्केटिंग का शौक़ कहाँ से कैसे हुआ? बस आजकल के हालात को और सोशल मीडिया के दौर को देखकर इसी वजह से डिजिटल मार्केटिंग को सीखने का शौक़ बढ़ा मुझे। तो ये बताइए कि बलूचिस्तान में क्या तालीम आपने हासिल की थी और फिर यहाँ आके आपको कितना एक्सपोजर आपको लगता है आपको मिल चुका है? बलूचिस्तान में तो मैंने APSC की है प्री मेडिकल, और यहाँ के अभी इरादा ये है कि डिजिटल मार्केटिंग पूरा सीख कर मतलब सर से सीख के और आगे जाके एड्स वगैरह पे जाके पढ़ के किसी और के साथ मतलब 2 महीने ट्रेनिंग और हाथ पक्का करके आगे जाके फिर ये काम शुरू करें। जी नाजरीन, आपने स्टूडेंट्स की गुफ्तगू तो सुनी। अब हम हमारे साथ जो है इस वक्त इनके प्रिंसिपल टेक खड़े हैं ख्वाजा तारिक साहब, इनसे जानते हैं कि ये जब स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देते हैं तो स्टार्ट में कितनी डिफ़िकल्टी इनको जो है फ़ील होती है और बाद में जब ये बच्चे जो हैं वो सीख के जाते हैं तो इनको कितनी खुशी महसूस होती होगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये बताइए कि आप इस इदारे से कब से मुंसलिक हैं? मैं मैडम 1993 से इसके साथ हूँ और मुझे 31 इयर्स हो गए हैं। इसमें पूरे पाकिस्तान से बच्चे आते हैं क्योंकि रूरल स्पोर्ट प्रोग्राम नेटवर्क है पूरे पाकिस्तान में, और उनके जो ट्रेनिंग के पार्टिसिपेंट्स हमारे पास आते हैं और उनमें बिलाशुबा जो आप बात कह रही हैं कि उनकी इस्लामाबाद का एक्सपोजर नहीं होता, उनका उस तरह से माहौल नहीं मिलता जिस तरह यहाँ पे दिया जाता है। यहाँ पे सिर्फ ट्रेनिंग ही नहीं दी जाती, टेक्निकल स्किल्स जो हम देते हैं वो तो 80% प्रैक्टिकल है, 20% थ्योरी है। इसके साथ साथ हम लाइफ स्किल, कैरियर काउंसलिंग और बिजनेस मैनेजमेंट सेशन होते हैं जिनमें कंप्लीट हम इनको पैकेज होता है ट्रेनिंग के साथ कि इनकी इतनी सेल्फ ओरिएंटेशन कर देते हैं और ये इतने ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं कि इनको जॉब हंटिंग के लिए किसी इदारे को नहीं कहना पड़ता, ये खुद अपनी जॉब हंट करते हैं। ये बताइएगा सर, ये जो आपने रूरल सपोर्ट प्रोग्राम की बात की कि आप हर जो प्रोविंस या हर जगह ज़िले से जो सिलेक्शन करते हैं उसमें आपको रूरल सपोर्ट प्रोग्राम हेल्प करता है, सो उसका हमें बताइए कि उसका क्राइटेरिया क्या होता है या उनको अप्रोच जो है वो स्टूडेंट्स जो कि करना चाहते होंगे वो कैसे कर सकते हैं? देखें, चारों सूबों में, अब पंजाब में पंजाब रूरल सपोर्ट प्रोग्राम, बलूचिस्तान में बलूचिस्तान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम, सरहद में सरहद रूरल सपोर्ट प्रोग्राम, इसी तरह हमारा सिंध में सिंध रूरल सपोर्ट प्रोग्राम, और AJK में हमारा AJK RSP है, आज़ाद जम्मू कश्मीर रूरल सपोर्ट प्रोग्राम नेटवर्क। ये जितने भी नेटवर्क हैं ये हमारे पार्टनर हैं, हम इनके साथ मिलके काम करते हैं। और जो ट्रेनिंग की जो नीड इनकी अपनी सोशल मोबिलाइजेशन की ट्रेनिंग्स जो इनकी निकलती है
وہ یہ ہم سے ہمارے ساتھ اس کو بات کرتے ہیں, ہمیں بتاتے ہیں, ہم اس کی نیڈ کے مطابق ان کی ٹریننگ آرگنائز کرتے ہیں. تو یہ ایک کہہ لیں کہ ایک فیملی ہے رورل سپورٹ پروگرام نیٹ ورک کی, جو کہ IRM ان کو یہ فیسلٹیز دے رہا ہے. اور میرے پاس اس وقت, اب آپ ہمارے پاس اس وقت بلوچستان کے بچے ہیں, میرے پاس اگلے 1 سال کے لیے سیٹیں ریزرو ہوئی ہیں. اس کے بعد ساؤتھ پنجاب کا پروجیکٹ ہے, پھر بلوچستان رورل سپورٹ پروگرام, ساتھ ساتھ ہمارے پرائیویٹ ایڈمیشن بھی ہو رہے ہیں, جہاں اب آپ دیکھیں لوگ یہاں پہ فری ٹریننگ دی جاتی ہے. مجھے دیجیے اجازت, اللہ نگہبان.